ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, HSA നാച്ചുറൽ സയൻസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഡെയിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് റിവിഷൻ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള 30 MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 30 MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നാച്ചുറൽ സയൻസുകാർക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കണം. എങ്കിൽ കൂടിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് അതേപടി അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് സമയം കളയാതെ കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും പറയും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസ് ഡാറ്റാബേസ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസ് ഡാറ്റാബേസ്. ഓപ്ഷൻസ് EMBL, B DDBJ, C GenBank, D SwissProt. Second question, SwissProt is a database for option A nucleotide sequence, B protein sequence, C genome maps, D structural motifs. 3. Which of the following is a major database search engine at NCBI? Major database search engine at NCBI. Option A SRS, B Entrust, C ClustalW, D BLAST. Statement wise question ആണ്. Statement 1, EMBL is a protein database. Statement 2, PIR is a protein database. Option A, both statements are correct. B, only statement 1 is correct. C, only statement 2 is correct. D, both statements are incorrect. 5. Which database is maintained by European Bioinformatics Institute? Option A GenBank, B DDBJ, C EMBL, D PIR. 6. The database search engine at EBI England is option A Entrust, B SRS, C BLAST, D ClustalW. 7. Pairwise sequence alignment tool include option A BLAST and FASTA, B ClustalW and ClustalX, C SRS and Entrust, D PIR and SwissProt. Pairwise sequence alignment tool. 8. Multiple sequence alignment is performed using A BLAST, B FASTA, C ClustalW, D GenBank. 9. Which of the following statement is true about BLAST? Option A, used for protein structure prediction. B, database of protein sequence. C, tool for sequence alignment. D, database search engine. 10. The protein data bank is used for option A, protein sequence storage. B, protein structural data. C, nucleotide sequence alignment. D, genome annotation only. 11. Homology modeling is used for option A, predicting DNA mutation. B, predicting mRNA sequences. C, predicting 3D structure of proteins. D, multiple sequence alignment. 12. Which of the following is not an application of bioinformatics? Option A, genomics. B, proteomics. C, microarrays. D, gram staining. 13. Entrust is a database search engine of option A EBI, B DDBJ, C NCBI, D PIR. 14. Statement 1, ClustalW is used for multiple sequence alignment. Statement 2, BLAST is used for pairwise sequence alignment. ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. Okay, next question. 15. Which database is operated by Japan? Option A GenBank, B EMBL,
C. DDBJ, D. Swissprot. 16. Which of the following is not correctly matched? Option A. EMBL Nucleotide Database, Swissprot Protein Database, BLAST Database Search Engine, Clustal W Multiple Sequence Alignment. 17. Proteomics deal with option A. Study of genomes, B. Study of protein and their function, study of microarrays, study of transcriptomes. 18. Microarrays are used for determine protein structure, B. Analyze gene expression, C. Align protein sequence, D. Model protein homology. 19. Which of the following is used for protein sequence similarity search? Option A. BLAST-P, B. FASTA, C. Both A and B, D. None of the above. പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് സിമിലാരിറ്റി സെർച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 20. The principle of microscopy includes option A. Killing and fixing, B. Dehydration and embedding, C. Magnification and resolution, D. Staining and clearing. 21. Which step in microtechnique involve removal of water from tissue? Option A. Fixation, B. Embedding, C. Dehydration, D. Staining. 22. Mounting media is used in microscopy for option A. Killing tissue, B. Fixing tissue, C. Permanent preservation of specimen, D. Staining tissue. 23. Wall mount preparation involves option A. Sectioning tissue, mounting entire small specimen, embedding in paraffin, microtome cutting. Wall mount preparation involves. 24. Statement 1. Microarray technology analyze gene expression pattern. Statement 2. Microarray uses protein probes. ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. Next question, 25. Maceration technique is used for option A. Studying internal structure of cells, B. Disassociating tissues into individual cells, C. Mounting entire tissue, D. Embedding tissue in wax. 26. Which of the following is not used in microtechnique? Option A. Killing and fixing, B. Dehydration and embedding, C. Blast alignment, D. Staining and clearing. 27. BLAST stand for option A. Basic Local Alignment Search Tool, B. Biological Local Alignment Software Tool, C. Basic Linkage Analysis System Tool, D. Biological Listing and Search Tool. 28. Which database is best for obtaining protein 3D structure? Protein 3D structure. Option A. Swissprot, B. PDB, C. EMBL, D. GenBank. 29. Clustal X differ from Clustal W in that option A. It has graphical user interface, B. It is used for pairwise alignment, it is a nucleotide database, it is a protein structural database. 30. Which of the following tool is used for homology modeling? Option A. Swiss model, B. BLAST, C. GenBank, D. EMBL. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്
ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസ് ഡാറ്റാബേസ് അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വിസ് പ്രോട്ട് ആണ്. സ്വിസ് പ്രോട്ട് പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. EMBL, DDBJ, ജെൻബാങ്ക് എല്ലാം ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസ് ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? സെയിം, സ്വിസ് പ്രോട്ട് ഈസ് എ ഡാറ്റാബേസ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് ആണ് വരുന്നത്. സ്വിസ് പ്രോട്ട് സ്റ്റോർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ, ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് ഡാറ്റ വിത്ത് ഫങ്ഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ. ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, എൻട്രസ് ആണ്. മേജർ ഡാറ്റാബേസ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആയിട്ട് NCBI വരുന്നത് എൻട്രസ് ആണ്. എൻട്രസ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓഫ് NCBI. SRS ഈസ് അറ്റ് EBI. SRS വരുന്നത് EBIയുടെ ആണ്. ക്ലസ്റ്റൽ W ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂളാണ്. ബ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് ആൻ അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂൾ, നോട്ട് എ ജനറൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ. ഇപ്പോൾ SRSും എൻട്രസും സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ആണ്. SRS EBIയുടെ ആണ്. NCBIയുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് എൻട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1, EMBL ഈസ് എ പ്രോട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി, ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ്. അതായത് PIR പ്രോട്ടീൻ ഡാറ്റാബേസ് ആണ്, EMBL ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, EMBL ആണ് വരുന്നത്. അതായത് യൂറോപ്യൻ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ് ആണ് EMBL. ജെൻബാങ്ക് USA ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. DDBJ ജപ്പാൻ ആണ്. PIR USA തന്നെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ദെൻ ഡാറ്റാബേസ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അറ്റ് EBI ഇംഗ്ലണ്ട് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി SRS ആണ്. SRS സീക്വൻസ് റിട്രീവൽ സിസ്റ്റം ആണ് SRSൻ്റെ. എല്ലാ ടേംസിൻ്റെയും അതായത് ഫുൾ ഫോം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. SRS സീക്വൻസ് റിട്രീവൽ സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ് അറ്റ് EBI. എൻട്രസ് NCBIയുടെ ആണ്. ഓക്കെ, സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ബ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. അലൈൻമെൻറ്റ് സീക്വൻസ് പെയർ വൈസ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂൾസ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലസ്റ്റൽ W X ഒക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂളാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂളാണ് ക്ലസ്റ്റൽ W, ക്ലസ്റ്റൽ X ഒക്കെ. ബ്ലാസ്റ്റും ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ പെയർ വൈസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂൾസ് ആണ്. എയ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, ക്ലസ്റ്റൽ W ആണ്. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് സെയിം പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ക്ലസ്റ്റൽ W. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ്? ഓപ്ഷൻ സി, ടൂൾ ഫോർ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ്. സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പെയർ വൈസ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ദെൻ 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഡാറ്റ. പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് PDB യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. PDB സ്റ്റോർ 3D സ്ട്രക്ചറൽ ഡാറ്റ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. 11th ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, പ്രിഡിക്റ്റിംഗ് 3D സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. ഹോമോലോഗി മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് 3D സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. ഓപ്ഷൻ സി. 12 ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്. അതായത് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലാത്തത്. ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ഒരു മൈക്രോബയോളജി ലാബ് ടെക്നിക്കാണ്. 13 എൻട്രസ് ഈസ് എ ഡാറ്റാബേസ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓഫ്. ഓപ്ഷൻ സി, NCBIയുടെ ആണ്. എൻട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് NCBIയുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സെർച്ച് ടൂളാണ്. 14th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അതായത് ക്ലസ്റ്റർ W ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ്. ബ്ലാസ്റ്റ് ഒരു പെയർ വൈസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂളാണ്. ഓക്കെ, 15th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, DDBJ. ജപ്പാൻ്റേതാണ് DDBJ. DNA ഡാറ്റാ ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാൻ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത്. 16 ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ, നോട്ട് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം. അതിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ്. ബ്ലാസ്റ്റ് ഡാറ്റാബേസ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് കൊടുത്തതാണ് റോങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, ഒരു പെയർ വൈസ് സീക്വൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂളാണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്, നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്
17th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ദെയർ ഫങ്ഷൻ, പ്രോട്ടിയോമിക്സ്. ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പ്രോട്ടിയോമിക്സ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 18th ആൻസർ വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി അനലൈസ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. മൈക്രോ അറേ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ. മൈക്രോ അറേസ് അനലൈസ് എക്സ്പ്രഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ജീൻസ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. മൈക്രോ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ജീൻസിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് വരുന്നത്. ദെൻ 19 വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ്. അതായത് പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് സിമിലാരിറ്റി സെർച്ചിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് പിയും ഫാസ്റ്റയും. ബ്ലാസ്റ്റ് പി ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ ക്യാൻ ബോത്ത് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് സിമിലാരിറ്റി സെർച്ച്. 20യുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ്. അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പി, സിമ്പിൾ ആണല്ലേ, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ. 21 ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഡിഹൈഡ്രേഷൻ, റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ. ഡിഹൈഡ്രേഷൻ റിമൂവ്സ് വാട്ടർ യൂസിങ് ആൽക്കഹോൾ സീരീസ് ബിഫോർ എംബഡിങ്. 22 ഓപ്ഷൻ സി പെർമനൻറ്റ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിമെൻ ആണ് മൗണ്ടിങ് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മൗണ്ടിങ് മീഡിയ പ്രിസർവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സ്പെസിമെൻ അണ്ടർ കവർ സ്ലിപ്പ്. 23 വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി മൗണ്ടിങ് എൻറ്റയർ സ്മോൾ സ്പെസിമെൻ ആണ്. ദ വോൾ മൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് മൗണ്ടിങ് എൻറ്റയർ സ്മോൾ സ്പെസിമെൻ. വോൾ മൗണ്ട്സ് ആർ എൻറ്റയർ സ്മോൾ സ്പീഷ്യസ് മൗണ്ടഡ് വിത്തൗട്ട് സെക്ഷനിങ്. ദെൻ 24 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. മൈക്രോ അറേ യൂസസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ആണ്. മൈക്രോ അറേ യൂസ് DNA പ്രോബ്സ്, നോട്ട് പ്രോട്ടീൻ പ്രോബ്സ്. ഓക്കെ. 25 ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസസോസിയേഷൻ ടിഷ്യൂസ് ഇൻറ്റു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് ആണ്. മാസ്റ്ററേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് സെൽസ് ബൈ ഡിസോൾവിങ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ്. ദെൻ 26ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ബ്ലാസ്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് എ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ടൂൾ അൺറിലേറ്റഡ് ടു മൈക്രോ ടെക്നിക്. 27 ഓപ്ഷൻ എ ബേസിക് ലോജിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് സെർച്ച് ടൂൾ ആണ് ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത്. ബേസിക് ലോക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് സെർച്ച് ടൂൾ. ഓക്കെ. ദെൻ 28ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി PDB ആണ്. അതായത് പ്രോട്ടീൻ 3D സ്ട്രക്ചർ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി PDB. പ്രോട്ടീൻ ഡാറ്റ ബാങ്ക് സ്റ്റോർ 3D സ്ട്രക്ചർ ഡാറ്റ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ്. ദെൻ 29 ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റൽ എക്സ് ക്ലസ്റ്റൽ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർഫേസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്ലസ്റ്റൽ എക്സ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ. ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇതിലൊരു ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. 30യുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സ്വിസ് മോഡലാണ്. അതായത് ഹോമോലോഗി മോഡലിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്വിസ് മോഡൽ ഈസ് ആൻ ഓൺലൈൻ ടൂൾ ഫോർ പ്രോട്ടീൻ ഹോമോലോഗി മോഡലിംഗ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സ്കോറൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്